կկատարիր գնումների ձյան համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Բարև ձեզ։ Առաջինի եթերում մանրամասներն են, ձեզ հետ է Դավիթ Ստեփանյանը։ Այսօր իմ հյուրն է, որը միացել է մեզ տեսակապով Վրաստանից, Թբիլիսիից, Վրաստանի ռազմավարական վերլուծությունների կենտրոնի խորհրդի անդամ, դիվանագետ Վալերի Չեչելաշվիլին։ Приветствую вас, господин Чечелашвили. Здравствуйте, Давид. Просто я хочу с самого начала сказать, что я, кроме того, что дипломат, еще присоединился к оппозиционному политическому движению «Сначала Грузия». Хотел, чтобы вы это знали. Лидером ее является Виктор Кипиани. Я думаю, он в представлении не нуждается. Очень хорошо. Спасибо. Так и сделаем в следующий раз. У нас прошли выборы, итоги подведены, фактически итоги подведены, первые итоги. Так уж получилось, что на этот раз фактически первым Никола Пашиняна с победой поздравил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, пожелав успехов в дальнейшей работе. И, наверное, это все выглядит достаточно закономерно и логично, учитывая, что мы соседи, близкие две страны, дружеские страны. Но вот сегодня в очередной раз отметился спикер грузинского парламента господин Шалва Папуашвили, который заявил, что в Армении перед выборами было задержано несколько десятков оппозиционных политиков, и Евросоюз на этот факт никак не отреагировал. Ну, когда мы говорим об оппозиционных политиках, следует пояснить, господин Папуашвили это не сказал, что это были люди, обвиняемые в даче взяток предвыборных, в других преступлениях, и в их отношении сейчас возбуждены уголовные дела, идет следствие. Как вы думаете, вот откуда такая двойственность, когда спикер парламента демократической страны, дружеской для нас страны, дает такую оценку нашим выборам, которая полностью противоречит даже оценке премьер-министра Грузии, глава кабинета? Да, во-первых, я должен сказать, что мы очень переживали все за Армению. Вот, и я хочу от всей души поздравить с этой большой победой, которая, конечно, важна для Армении прежде всего, но она выходит далеко за рамки, собственно, Армении. Я думаю, что это очень важно, собственно, для всего региона Южного Кавказа. И это создает предпосылки для того, чтобы наш регион превратился в регион стабильности и интеграции, повысил собственную субъектность, потому что сейчас гораздо четче уже видны перспективы платформы трехстороннего сотрудничества, которая пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану, и Грузии. И вообще я должен сказать, что очень мало вопросов, по которым я соглашаюсь с господином Ираклием Кобахидзе, хотя такие вопросы бывают, к сожалению, редко. Но они бывают. Но сейчас у меня полный синхрон. И я очень был приятно удивлен, должен сказать, что он оказался одним из первых, кто поздравил премьер-министра Никола Пашиняна и его политическую силу «Гражданский договор» с победой. Потому что я не сомневался, что это поздравление будет, но то, что он очень оперативно и первый фактически это сделает, это для меня было приятной неожиданностью. Ну, скажу, что, насколько я понимаю, сейчас 61 мандат принадлежит гражданскому договору из 105, если я правильно понимаю. Если сейчас ничего не изменится, а еще возможен пересчет голосов, то 61-62 на данный момент, но это не окончательная цифра. Да, 61-62 против 44-43, да? В общем, я почему говорю? Потому что это практически 9-8 мандатов до конституционного большинства. Поэтому, в принципе, это очень серьезная такая полновесная победа. Вот. А господин Папуашвили, я должен сказать, что для меня лично господин Папуашвили является самым большим разочарованием грузинской политики. Когда-то я с ним связывал большие надежды. Я даже вспомню, это был 22-й год, май месяц. Только 2-3 месяца война, эта варварская была начата, России против Украины, и он поехал во главе парламентской делегации в Украину. Был в Буче,
значит, осмотрел все вот эти места, где русские вот это проводили этот геноцид и так далее, и сделал очень хорошее заявление. Я даже подумал, может быть, что-то новое начинается, какой-то новый этап, и вот это будет связано с господином Папуашвили. Но после этого, значит, все идет по нисходящей. Да, особенно отличается господин Папуашвили своей критикой Европейского Союза, европейских институтов. Ну, например, он сравнивает Брюссель сейчас с Москвой, а Европейский Союз с Советским Союзом. Ну, наверное, человек молодой сравнительно, ему простительно, наверное, потому что он представления не имеет, что такое был Советский Союз, что представляли из себя тройки, которые расстреливали миллионами людей в подвалах, переселялись целые народы и так далее. Поэтому главное, я все-таки хочу сказать, что главное это здесь у нас номер один сегодня институционально, значит, парламентская республика и премьер-министр. Он поздравил, это главное. А, значит, я не знаю, кому хотел сделать приятное господин Папуашвили, могу только на эту тему, так сказать, как-то фантазировать, но главное, что премьер-министр, значит, это сделал. Ну, я понимаю, что у вас осадок остался от заявления Папуашвили, но поверьте мне, у меня гораздо более горький осадок остается практически от каждого его появления на трибуне. Я, когда его вижу, у меня сразу подскакивает давление. Я думаю, что он очередной сейчас такое скажет. Ну, в этот раз он тоже отличился. Да, он вообще известен своими достаточно интересными, спорными и иногда даже одиозными выражениями. Это не первый раз, и я часто за этим слежу и каждый раз удивляюсь. Но ладно, оставим в покое господина Папуашвили. Мы разочарованы, можно сказать, даже немного огорчены, в том числе позицией России, да, последних месяцев в нашем отношении, в отношении Республики Армения, которая, как ни крути, все-таки все еще является дружественным для России государством, членом Евразийского экономического союза, замороженным, но членом УДКБ. И так уж получилось, что сначала начали прессовать наши цветы, которые теперь уже идут в Латвию и в Голландию. Есть официальные данные. Голландию, да. Наши цветы, наши розы идут в Голландию. И об этом... Вообще Нидерланды, я просто в восторге от этой страны. Да, премьер-министр Нидерландов, он сказал, он это открыто сказал, что самая крупнейшая компания, которая занимается, да, всей вот этой логистикой, производством и экспортом, импортом цветов, занялась этими вопросами и сейчас сотрудничает с Арменией. Потом не понравилась наша клубника, которая сейчас продается в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и даже Германию, как минимум это на данный момент. И все остальное в том числе, да, вот все вот таким образом идет. И так уж получилось, что еще до подведения итогов выборов Москва начала менять тон. Он стал значительно более спокойным, угроз стало меньше. И вот сегодня, как это ни странно, но официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена выстраивать свои отношения с Ереваном с учетом реальных шагов армянского руководства. В то время как до этого периодически говорилось, что вот вы идете в ЕС, вы не должны идти в ЕС, если вы идете в ЕС, то вы отказываетесь от ЕС, в то время как ни в какой ЕС сейчас фактически, да, де-факто, де-юре мы не идем. Означает ли это, что в Москве сменили пластинку и вернулись на уровень реал-политик, в то время как до этого были сплошные угрозы или шантаж, или это временное такое затишье, и все только начинается на самом деле? Ну, во-первых, надо сказать, что нас, наверное, никого в Армении и никого в Грузии не удивила та политика, которую пыталась вести Москва в преддверии выборов в Армении. Это политика давления, эмбарго и так далее. Это обычный инструментарий, обычные действия, которые Россия предпринимает. Мы очень хорошо это в Грузии знаем. Вот. Но я должен сказать, что вот эти хорошие примеры с Нидерландами, с Германией, с клубникой, с цветами и так далее подтверждают и наш опыт, Давид, потому что должен сказать, что после войны 2008 года и после оккупации Абхазии и Цхинвальского региона, понятное дело, что мы порвали дипломатические отношения, и в 2009, 2010, 2011, 2012 годах Россия была вне 10 наших первых торговых партнеров.
Практически у нас торговых отношений с Россией не было, но, значит, именно в эти годы у Грузии был двузначный, значит, экономический рост ВВП. Вот, поэтому эта политика, ну, много раз уже доказывала свою несостоятельность, но, тем не менее, ну, в Москве считают нужным каждый раз наступать на одни и те же грабли. И сейчас они тоже это сделали. Видно, очень болит теперь шишка на голове, да, после этого удара граблями. И, значит, теперь приняли, значит, рациональное решение, потому что, ну, никак они не могут обвинить сейчас. Ну, у них был какой выход сейчас? Или объявить выборы несостоявшимися, потому что они, значит, не соответствуют там каким-то нормам и так далее. Но это, во-первых, от России было бы смешно об этом слышать, в принципе, да. Но когда вал признаний сразу, выборов и так далее от европейских стран, от соседей, там, от Соединенных Штатов и так далее пошел, ну а что, еще раз оказаться в изоляции, оказаться в углу, этого смысла не имеет. Это уже сообразили в Москве и попытались вот так мягко там какой-то выход найти. Хотя я даже не хочу вспоминать то, что говорила, значит, Мария Захарова на грани дипломатического фола вообще, значит, и дипломатической такой, ну, как сказать это, культурных стандартов дипломатии, дипломатической лингвистики позволяла себе, значит, выступление. Ну и Господь с ней, значит, Господь и судья. Я думаю, что Армении надо делать свое дело, и Грузии надо делать свое дело. И в этом смысле, конечно, европейская Армения, да, с ее вот таким последовательным курсом на укрепление суверенитета своего, полного включения в региональное сотрудничество, использование вновь открывшегося потенциала и Армении, и региона, обретает уже реальные качества и реальные черты. Значит, идея мирного армянского перекрестка, которая уже продвигается несколько лет, значит, премьер-министром Пашиняном. Сначала это было воспринято там с какими-то такими, значит, недоверием и так далее. А теперь это все, это конкретно очертания этого всего видны. Поэтому я убежден, что для Грузии очень важна европейская Армения. Точно так же, как в Армении, я думаю, прекрасно себе отдают отчет, что очень важна для Армении европейская Грузия. Здесь нам еще много надо делать, и мы знаем, как это надо сделать. И, кстати, одним из самых сильных адвокатов сейчас, значит, грузинской европейскости, грузинской государственности оказывается Никол Пашинян. Он постоянно, я думаю, об этом говорит с грузинскими властями. Не знаю, правда, как они ему отвечают в этом смысле, но он постоянно продвигает интересы Грузии в своих переговорах с европейскими институтами, с комиссией, это я точно знаю. Ну а его выступление в Европейском парламенте, значит, это было публичное выступление, за которое мы ему очень благодарны. Поэтому я думаю, что сложный этап, да, мы прошли. Значит, выдержать давление такого соседа, как Москва, значит, со всеми ее возможностями, значит, непросто. Но то, о чем вы, Давид, сказали сейчас, последние реакции Захаровой, говорит о том, что они отдают реально отчет себе в том факте, что их влияние, да, сегодня очень ограничено. На Южный Кавказ и на Армению в частности. Ну, еще, может быть, они немножко протрезвели и подумали над тем, что быть этой политикой эмбарго и вот этими грубыми действиями, они же фактически разрушают Евразийский союз и таможенное пространство, да, членом которого является Армения. Потому что они не имеют права делать этого. По этим документам, там 200 или 300 страниц этого договора о таможенном союзе, я его внимательно читал. Это не вопрос, если нет конкретных каких-то, форс-мажоров, типа если кто-то не докажет, что, например, там в клубнике армянской присутствует мышьяк, и он может отравить население, да? Если таких явных доказательств нет, эти эмбарго говорят только о том, что
в очередной раз Россия говорит, что документы, которые она подписывает, никакого значения для нее, собственно, не имеют. И об этом серьезно задумываются другие партнеры по таможенному союзу, в том числе, например, Казахстан и Киргизия, потому что гарантий нет. Вот. Мы все это немножко переосмыслили, там чуть-чуть отыграли назад, но иллюзий не надо строить. И через розовые очки на это смотреть не надо. Значит, политическая целесообразность диктует, да, в том числе и экономические отношения России с ее соседями. Вот вы, комментируя, да, то, что заявила Мария Захарова, предположили, что, возможно, там протрезвели. Очень возможно, что протрезвели, но заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова как минимум ставит под сомнение подобную перспективу. Он сказал, что в Кремле воздерживаются от официальной оценки парламентских выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксируют сообщения о нарушениях в ходе голосования. Мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов, в том числе мы фиксируем сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов, заявил господин Песков. Протрезвели, да, видимо, не до конца, да? Ну, значит, сразу же так отыграть назад нельзя, мы же сильные, там, мы все можем, мы все знаем. Кто вообще тут с нами разговаривает, это наше пространство, наш задний двор, наше мягкое подбрюшье, ближнее зарубежье, черт его знает, какими еще. За Кавказем все время нас обзывают постоянно, хотя, смотря с какой стороны смотреть. Если с нашей, то за Кавказье это как раз Россия. Чем только нас, как нас только не обзывают. Как только не обзывают, понимаешь? Ну, географически точно есть Северный Кавказ, Кавказ и Южный Кавказ, да? Это понятно. Но эти словосочетания Южный Кавказ же никак Песков и Захарова из себя выдавить не могут, да? Но я думаю, хочет он официальных результатов. Вот, пожалуйста, тебе официальные результаты. Сейчас будет, так сказать, разбор всех этих нарушений были. А какие выборы проходят без нарушений? Да, я не хочу уже говорить о том, что вообще там на коленке там пишут в России результаты и заранее спускаются пропорции, там самые известные, там 75-75, 80-80, 80-75, типа сколько участвуют и сколько из участвующих голосуют за, как это называется, Единая Россия, да, или там президент Владимир Путин. Кстати, и так далее. Справедливости ради, надо сказать, что у нас в Армении были времена, когда выборы проводились точно так же по квотам. Окей, да. Но я что хочу сказать, что Армения после этого прошла большой путь. Да, большой путь к институциональной выборной демократии. Вот. И не уроки жизни, значит, уроки жизни от господина Пескова и Захаровой точно не нужны. Ни Армении, ни ее Центральной избирательной комиссии, ни ее политическим силам. Вот. Сейчас, значит, я понимаю, что какие-то нарушения были, это понятное дело, их будут разбирать. Ну и получим окончательный результат, как вот мы предполагаем, это будет 61-44, 62-43, может быть 60-45, я не знаю. В общем, где-то вот в этом окончательно получим. Как к этому времени все поздравят Армению с успешными выборами. И я уверяю вас, никакого другого пути, как признать, и они найдут красивые слова сейчас. Это российская дипломатия, это дипломатия с 400-летним стажем. Формулировать, во всяком случае, они умеют эти вещи. Они скажут, что да, ну, конечно, мы уважаем выбор армянского народа и будем работать. У нас хорошие рабочие контакты с господином Пашиняном. Мы надеемся, что он будет учитывать реальные... Ну, короче, в общем... Не буду за них это все писать. Значит, они это все сделают очень хорошо, очень красиво отыграют и скажут. Но запомнят они это очень, очень глубоко, так сказать, это подсознание у них будет сидеть, и при малейшей возможности они всяческие, так сказать, палки в колеса будут вставлять. Не потому, что это вот сейчас Армения, потому что вот это такой стиль поведения на этом пространстве. Я всегда говорил, что русских, я это много раз ощущал, я 25 лет вел с ними переговоры в разных качествах. Постоянно чувствовалось, очень за редким исключением. Иногда на той стороне стола действительно были очень интеллигентные, очень воспитанные, очень интересные люди, с которыми было приятно вести переговоры, но это было очень редкое исключение. В основном прямо читалось, что просто нахождение грузинского флага
на той стороне стола, уже раздражал. Да, и это не потому, что Грузия. Точно так же это и к Азербайджану относится, и к Армении, и к Украине, вообще, и даже к Беларуси и Казахстану. Потому что знаем мы много таких примеров, поэтому здесь надо вести себя очень осмотрительно, очень грамотно, и что, в принципе, очень хорошо делает Никол Пашинян как пример и, значит, армянская дипломатия во главе с Араратом Мирзояном. Я вот слежу очень внимательно и очень убедительно, очень правильно, без всяких истерик, значит, очень грамотно выстроенная переговорная позиция и по тактике, и по стратегии. Я просто от всей души хочу пожелать в этом во всем успеха Армении, ее народу, ее дипломатии. Благодарю вас. Еще один вопрос касательно реакции остального цивилизованного мира, в том числе европейских стран, Евросоюза, на выборы в Армении. Создается впечатление, что итоги этих выборов все-таки пророссийские силы получили немало голосов в парламенте. И это тоже определенный успех для них. Создается впечатление, что эти итоги как минимум должны побудить Европейский Союз, страны ЕС, Брюссель оказывать большее содействие Армении на том пути, который Армения, как я очень надеюсь, все-таки выбрала, медленном и долгом пути в направлении Европейского Союза. Потому что мы видим, и я вижу, что и в Европе это видят, что все не так-то уж и просто в Армении. Да. Ну, во-первых, первые 50 миллионов евро уже очень оперативно Урсула фон дер Ляйен мобилизовала для помощи, экстренной помощи Армении. Тут, пожалуйста, тебе Нидерланды, тут Германия. Между прочим, так, экономика Германии – это третья экономика мира, больше 5,2 триллионов долларов и так далее. Ну, поэтому я не сомневаюсь в том, что эта помощь будет. И когда вы говорите, Давид, о длительном, тяжелом пути по направлению к Европейскому Союзу, я бы тут сделал оговорку, потому что мы живем в таком мире, где вот через некоторое время появляются такие возможности, которые были вообще даже трудно было себе представить их раньше. Ну, представьте ситуацию, да, что к своему логическому концу подойдет российско-украинская война, да, и если там будет, значит, я убежден в том, что Украина победит в этой войне, да? Но вот первую фазу, как я вижу, это потому что у России исчерпываются ресурсы и финансовые, и людские, и структурные и так далее для ведения этой войны. Даже если будет вот первая фаза, о чем Зеленский, Европа и Трамп говорят с единой позицией, что первое дело должно быть прекращение огня на линии разграничения, да? Как только это произойдет, это будет означать очень серьезное ослабление России. И трещины пойдут по всему организму государственностей. Если и в этом случае вообще абсолютно новые двери будут открываться. И для Армении, и для Грузии тоже. Другое дело, что эти двери для нас открыты, а мы в них все время пытаемся мимо этой двери, так сказать, бьемся головой об стенку, понимаешь, взаимоотношений наших с Российской Федерацией, вместо того, чтобы просто спокойно войти в открытую дверь, которая нам предоставлена Европейским Союзом в виде статуса кандидата. А сейчас вообще мы дошли до того, что вот 11-го уже будут переговоры по поводу безвизового режима с Грузией Европейского Союза. Вот до этого мы докатились. Но я говорю, что эти возможности могут так быстро открыться, и, значит, с такой скоростью могут пойти, так сказать, развитие ситуации, что к этому надо быть готовым. У меня почему-то ощущение, что к этому Армения очень хорошо готова. И институционально, и психологически, и идеологически. И, наверное, это тоже оценивают в Москве, и из-за этого, наверное, такое сильное раздражение. Вот. И из-за того, что это последовательность и преемственность, и там прогнозируемость внешней политики, она же очень действует, так сказать, на всех, и на друзей, и на оппонентов. Я сейчас просто вспоминаю, я получил огромное удовольствие, редко когда я получал такое удовольствие, наблюдая за переговорами в Кремле. Как я вот наблюдал переговоры Никола Пашиняна, последние, которые, значит, он вел с Путиным там, при камерах и при открытых этих там, да. Сейчас не буду уже вспоминать, мы все это хорошо знаем, поэтому
Просто надо быть готовым к новому развитию, к новым возможностям. И мы живем в таком мире, где ничего нельзя исключать, но одновременно, конечно, надо очень грамотно использовать, одновременно и отдавать себе отчет в том, что есть какие-то реальности, которые надо учитывать, естественно. Но тут я просто, даже если бы мне сказали сейчас, что ты можешь посоветовать Армении, как действовать далее, я бы сказал, что ничего я не могу посоветовать. Как вот так последовательно и стабильно работает на интересы Армении внешняя политика. В данном случае мы про внешнюю политику говорим, так вот и продолжать. Ничего тут придумывать не нужно, а готовиться к новым возможностям надо. Благодарю вас за очередную нашу интересную, продуктивную беседу, господин Шишел, и позвольте пожелать вам хорошего вечера. И вам тоже, и успехов в Армении. Это наш успех тоже. Большое спасибо. Մեր հյուրն էր, որը միացել էր մեզ տեսակապով Թբիլիսիից, Վրաստանի ռազմավարական վերլուծությունների կենտրոնի խորհրդի անդամ դիվանագետ Վալերի Չեչելաշվիլին, քիչ անց մենք կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր եթերը։ Մեր եթերը շարունակվում է, իմ հյուրն է քաղաքագետ Հայկական խորհրդի ասոցիացված փորձագետ Էդգար Վարդանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հայտնի է, վստահ եմ թվերով արդյունքները նորից ժամանակ չկորցնենք։ Ձեր կարծիքով, ձեր դիտարկումներով, նույն իրականում շատ բանի մասին են խոսում այս արդյունքները, փորձենք հերթով կարգով ձեր դիտարկումները։ Ինչի մասին էին այս ընտրությունները, այս արդյունքները ինչի մասին են խոսում։ Ինչ տենդենսների։ Դե նախ հետևյալի մասին, որ Հայաստանի ժողովուրդը ըստ էության ընտրում է խաղաղությունը, խաղաղության նորակարգը, ընտրում է ժողովրդավարությունը, ընտրում է սուվերենությունը, ընտրում է ազատությունը։ Եվ որ ժողովուրդը ընտրությունը ըստ էության ինչ է, ընտրությունները հանրաքվեի հետ մեկտեղ ժողովրդի կամքի միակ արտահայտման միջոցներ են։ Սա շատ կարևոր է նշել, որ ժողովուրդը ուրիշ տարբերակ կամք արտահայտելու չունի։ Եվ կամքի արտահայտումը ըստ էության բերում է այն արդյունքների, որ մենք այսօր ունենք, եւ նաեւ այդ կամքի արտահայտումն է այն առումով ավելի շուտ նաեւ այդ կամքի արտահայտումն է արտահայտվում նրանում, թե ինչպիսի ընդդիմություն մենք ունենք, ոչ միայն իշխանություն, այլ նաև ընդդիմություն։ Հիմա մենք տեսնում ենք հետևյալ պատկերը, որ մեծամասնությունը, ինչը նույնպես ժողովրդի կամքն է, այստեղ հաճախ ասում են, որ բայց դա ժողովուրդը չէ, դա ընդամենը մեծամասնությունն է, կամ ասենք շատերը չեն մասնակցել ընտրությունների, դա նրանց կամքը չէ եւ այլն։ Այստեղ միանգամից պետք է այդ խոսակցությունը փակել հետեւյալը։ Չի մասնակցել ընտրությունների, չի մասնակցել իր սեփական կամքով։ Կամքի համաձայն։ Այո, այսինքն մի լավ բան այստեղ չկա։ Բայց այնուամենայնիվ դա էլի կամքի արտահայտում է, այսինքն ինքը հնարավորություն ունեցել է գնալ ընտրել, չի ընտրել, այսինքն ինքը համակերպվել է, չէ՞։ Ընդունել է խաղի կանոնները։ Իհարկե, ընտրությունների արդյունքները ասել է ինչ լինի, ես ոնց որ դա իմ ընտրությունն է, այսպես բան անենք, պատկերացրեք, հա։ Այնպես որ այս շատ կարևոր է, բայց նաև իհարկե ընդդիմությունն էլ փաստորեն էլի ձևավորվում է ժողովրդի կամքի ուրեմն արտահայտման շնորհիվ, բայց այստեղ կա մեկ բայց։ Ըստ էության մենք հիբրիդային հարձակումների ֆոնի այդ ամբողջ շրջանակների կարելի ասել ներքո ենք ընտրություն կատարել եւ անօրինական բազմաթիվ գործողություններ են իրականացվել այն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների կողմից ըստ իրավապահ մարմինների, հա, որ չասեն, որ բայց չէ, որ դատավճիռներ դեռ չկա, չէ, այո, ըստ իրավապահ մարմինների մենք ունենք բազմաթիվ հաղորդագրություններ, որ անօրինական կերպով փորձում են ազդել փաստորեն ժողովրդի կամքի արտահայտման վրա, ընտրողների վրա։ Եվ այս ամենը իհարկե
որոշակի առումով առնվազն խաթարում է ընտրական process-ը եւ ստացվում է այնպես, որ մենք ժողովրդի կամքի արտահայտման համար չենք ունեցել այն պայմանները, որոնք թույլ կտային ամբողջությամբ ժողովրդին լիարժեքորեն արտահայտել իր սեփական կամքը։ Խախտումները իրականացնում են պաստորեն, ինչպես նշեցինք, ընդդիմադիր ըստ իրավապահների, ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները, իրենք մենք նաև ունենք տարբեր հետաքննություններ, միջազգային հետաքննություններ, տեղական հետաքննություններ, ըստ որոնց Կրեմլը ուղղակիորեն զբաղվել է մեր ընտրություններով, նպատակ ունենալով հենց ազդել ժողովրդի կամքի արտահայտման վրա, խաթարել ժողովրդավարական ժողովրդի կամքի արտահայտումը, եւ դա չէր կարող չունենալ իր ազդեցությունը այս ամեն ինչը ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ուստի այստեղ շատ այսպես հետաքրքիր եւ մտորելու համար բազմաթիվ այսպես հիմքեր կան, բայց միանշանակ է մի բան, որ նույնիսկ այդ պարագայում, այսինքն երբ որ մենք աննախադեպ հարձակումների ենք ենթարկվել, հիբրիդային հարձակումների, մասնագետները նշել են, որ որևէ երկիր աշխարհում ընտրական փուլում այսպիսի լայնածավալ հարձակումների չի ենթարկվել եւ այսքան երկար ժամանակահատվածում իրականացվող հարձակումների չի ենթարկվել։ Նույնիսկ Մոլդովան։ Նույնիսկ Մոլդովայում, այո։ Եվ այս պարագայում նույնիսկ փաստորեն միևնույն է ժողովրդի կամքի արտահայտման արդյունքում մենք ունենում ենք այն պատկերը, որ այսօր ունենք, ինչը նշանակում է, որ ժողովուրդը ընտրում է խաղաղությունը, ինչպես արդեն նշեցի, սուվերենությունը, ազատությունը, ժողովրդավարությունը եւ արդյունքում բնականաբար քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է, հա, իր իշխանավարումը, այսպես ասած, եւ ըստ էության մեծ բան այս առումով չի փոխվում, նաեւ երբ որ նայում ենք թվերին, հա, այսինքն պլյուս մինուս միգուցե մի քանի մանդատ ավել, հա, այսօրվա ուրեմն խորհրդարանում բաշխվածությունը, որ նայում ենք իշխանությունների եւ ընդդիմությունների, այսպես մեծ տարբերություն ըստ էության չկա։ Նաեւ իհարկե այստեղ նաեւ պետք է ասենք, որ դեռևս վերջնական չեն արդյունքները եւ նաեւ պետք է հետեւյալը նշենք, որ ընտրությունների ազատ այն առումով, որ պետությունն է ապահովել այդ ազատությունը, հա, եւ մրցակցայնությունը, ուրեմն կեղծիքների բացակայությունը, սա չի նշանակում, որ չեն եղել առանձին խախտումներ, բայց կեղծիքներ չեն եղել, որ պետությունը իրականացնի, հա, եւ այս առումով հետաքրքիրն այն է, որ այսինքն ինչ է ուզում ասել, որ դրա արտահայտման, դրա դրսևորման նաեւ շատ լավ օրինակներից մեկն այն է, որ նույնիսկ 0.քանի% է դեռևս մնացել չհաշվարկած, այսինքն 99.քանի% արդեն հաշվել են ընտրողների ձայների, քվեների, բայց մենք էլի չգիտենք, թե կոնկրետ մի կուսակցությունը անցնում է խորհրդարան, թե չէ։ Բարգավաճ։ Ընդամենը, այո, ընդամենը մի քանի ձայները որոշիչ են լինում եւ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, այսինքն որ եթե ինչ որ մեկ ուզենար կեղծել, դա կեղծել են այնպես, որ այդպեսի խնդիր չլիներ։ Այդ ինչ որ մեկը ընդդեից ասում են, որ ուզում են կեղծեն, դրա համար բարձ չի։ Հասկանում եք, որտեղ եք հասել։ Դա աբսուրդ է, որովհետեւ եթե կեղծեին, վաղուց կկեղծեին, այնպես կկեղծեին, որ նման խնդիրներ ընդհանրապես չէր առաջանում։ Դա ցանկացած բանական մարդուն կարծում եմ հասկանալի է։ Բացի այդ, էլի, այսինքն այսօրվա ընտրական գործընթացը այնպեսին է, որ ուղղակի տեխնիկապես էլ անհնարին է կեղծել, նույնիսկ եթե ինչ որ ցանկություն լինի, էլի։ Տեսեք, պարոն Վարդանյան, արդյունքներով անցնենք մի թեթև։ Նախնական արդյունքներով մոտավորապես 50% ՔՊ, մոտավորապես 23-ից ավել ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը մոտավորապես 10%, Բարգավաճը մոտավորապես 4%, դե հասկանալի չի 4-ը կա թե ոչ։ Հիմա հարցս այսպիսինն է. այս 3 ռուսամետ ուժերը, որոնք ստացել են իրար հետ մոտավորապես 35-37%, հա։ Ես հասկանում եմ, որ մի մասը դա Ռուսաստանից բերված մեր համաքաղաքացիներն էին,
մի մասը գնված մարդիկ էին, որոնց փող են տվել եւ գնել են իրենց բարիպուն իմաստով։ Մի մասը Արցախի մեր հայրենակիցների մի մասն է, մի մասը նորից բոլորը չեն, որոնք ցավոք այդպես էլ չհասկացան իրենց այդ կատարվողի էության եւ պարունակության հիմնական մեղավորը ով էր եւ ովքեր էին։ Ամենացածը ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք քվեարկել են սեփական երկրի ապագայի ինքնիշխանության, ինչը դուք նշեցիք սկզբում, եւ խաղաղության եւ բարոյության դեմ։ Իսկ այստեղ ես կասկածներ չունեմ։ Ես կիսում եմ ձեր կարծիքը։ Լավ հարց է իհարկե։ Դե դրանք են մարդիկ են, որոնց մի մասը ուղղակիորեն կապված է ֆինանսապես, չգիտեմ, բարեկամական նաև այսպես ցանցերով, հա, նախկին օլիգարխիկ ավտորիտար ռեժիմը ներկայացնող ընտանիքների հետ։ Մի պահ ձեզ ընդհատեմ եւ այդ մասին խոսում են Քոչարյանի հաղթանակը Երևանում։ Այո։ Հենց Երևանում։ Դա այդ մասին է խոսում։ Այսինքն դա այն մարդիկ են, որոնք կենտրոնացված են Երևանում, կախված են իրենցից, այո, եւ այդ մարդիկ Սիսիանում կամ Տավուշում չեն ապրում, իրենք բոլորը Երևանում են ապրում։ Դե բոլորը միգուցե չէ, հա, բայց զգալի հատվածը, այո, իսկապես Երևանում են ապրում։ Իսկապես եւ այդ մարդիկ սովորաբար Սիսիային Բողոկայում դա է։ Այո, իրենք մտածում են, որ իրենք զրկվում են շատ բաներից։ Իրենք ունեցել են արտոնություններ։ Նախկին քաղաքական ռեժիմի շրջանակներում տեսեք, յուրաքանչյուր ավտորիտար համակարգ այնպես չէ, որ նույնիսկ այն ամենատոտալիտարները այնպես չէ, որ 1, 2, 3 հոգի են օգտվում։ Չէ, ասում են, չէ, իշխանությունը ենթադրենք մեկ դիկտատորի ձեռքում է լինում, ենթադրենք տոտալիտար համակարգի դեպքում։ Հիմա արդյոք միայն ինքը ունի արտոնություններ։ Իհարկե, ինքը ամենամեծ արտոնություններ ունի, բայց կան նաև շերտեր, կան նաև ասում են приближенный круг, հա, ռուսերեն ասած։ Որ ասում են միայն ինքը ունի արտոնություններ, դա սովորաբար ասում են նրանից հետո, երբ օրինակ գնդակահարեցին Չաուշեսկուին, պարզվեց, որ բոլոր ոչ մեկ չի օգտվել, կամ Հիտլերը, երբ ինքնասպան եղավ, պարզվեց, որ նացիստ չի եղել Գերմանիա։ Իսկ երբ ամեն ինչ լավ է եւ կարգին է, բոլորը օգտվում են, ընդունում են եւ շատ լավ ապրում են։ Նույն Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք Ռոբերտ Քոչարյանը չի մենակ այդ բոլոր հանցագործությունները բերել մեր գլխին եւ կատարել, չէ՞։ Մարդիկ կան, չէ՞, հազարավոր մարդիկ։ Իհարկե։ Միշտ Քոչարյան են ասում, բայց այդ մարդիկ էլ կան, չէ՞, մեր մեջ են։ Իրենք մեծամասնություն չեն, դա ակնհայտ է, բայց բավականին այսպես մեծ տոկոս է դա իրականում։ Ու բնականաբար այդ մարդիկ ասում են, որ դե մենք ունենք այդ արտոնությունները, այսօր զրկվել ենք այդ արտոնություններից Եվ որպեսզի վերադարձնենք այդ արտոնությունները, պետք է անհապաղ ուրեմն մենք ելի քվեարկենք հին այդ քաղաքական ռեժիմը ներկայացնող ներկայացուցիչների օգտին։ Նրանք որոնք ուժեղ են, էդ էլ են նայում բնականաբար, այսինքն այնտեղ որտեղ որ փող կա, հա, այնտեղ որտեղ հնարավորություն կա, ու իրենք ոնց որ կպնում են, այսինքն դառնում են այդ քաղաքական ուժի էլեկտորատը, իրենք փոփոխական են։ Կան որոշ տոկոս, որոնք հենց անձնական, այսպես, հա, զուտ, կոնկրետ հենց այս մարդու կամ կոնկրետ այս փոքր խմբի հետևորդներն են, այսպես ասած, բայց շատ ավելի մեծ հատվածն այն է, որ ասում են դեռ այնքան որ լինեն այդ շրջանակները, նախկին շրջանակները։ Եվ իհարկե նաև մի մասն էլ նրանք են, որոնք ատում են ներկայիս իշխանություններին, ատում են Փաշինյանին, իրենք էլի իհարկե քարոզչության, ես կասեի, զոհ են, իրենք տարատեսակ նախապաշարումների զոհ են, տարատեսակ միֆերի զոհ են, մի մասը նաև ունի լուրջ հոգեբանական տրավմա, այս վերջի բոլոր իրադարձությունների արդյունքում, հա, նաև կարելի է օբյեկտիվորեն հասկանալ։ Որոնցից մենք բոլորս դուրսեցինք։ Իրենք չեն հաղթարել այդ տրավման։ Իրենք մտածում են միանշանակ, որ կա մեղավոր սրա համար եւ մնացածները նույնիսկ եթե մեղավորը մեկն է, մի հոգի է։ Ոչ թե մեղավոր քիչ է, նույնիսկ եթե ասեն որ մեղավոր են, քիչ մեղավոր են, էլի ասենք այդ դեպքում, որոնց միևնույն է կարելի է ուրեմն այսօր աջակցել այնքան որ ազատվենք իրենց պատկերացրած այդ գլխավոր ուրեմն բանից, հա, մեղավորից։ Այդպիսիներն են շատ բավականին, պարոն Ստեփանյան, ես կարծում եմ որ այստեղ իսկապես բազմաշերտ է այդ էլեկտորատը, էլի ձեր նշած։
Եվ գիտեք, այս պարագայում նաև իհարկե չպետք է մոռանալ, որ այդ հիբրիդային հարձակումները, այդ քարոզչությունը, այդ ապատեղեկատվական արշավները չէին կարող ընդհանրապես որևէ ազդեցություն չթողնել, այսինքն արդեն այնպիսի ի սկզբանե վատ տրամադրված, հա, ներկայիս քաղաքական ուրեմն ռեժիմի, ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ մարդիկ կարող են նաև այդ տեսակի հիբրիդային հարձակումների, այսպես ասած, ենթարկվել, իրենց դուր գան այդ հարձակումները նույնիսկ, իրենք նաև կարող են շատ հաճախ, այսպես նույնիսկ հարցականի տակ չդնել զգալով, որ կեղծիք կա, բայց իրենց դա դուր է գալիս այդ կեղծիքը, այդ էլ կա։ Իրենք իրենց համոզում են նաև, որ բայց կարողա վերջի վերջո այդքան էլ կեղծիք չի։ Այս մասը միգուցե կեղծիք է, բայց այս մասը ուզում է, ինչ ուզում է թողանի, մենակ Նիկոլը չլինի վարչապետ։ Այո, բայց այս տրամաբանությունն այո, բայց այդ ոնց որ այդ հարցակումն էլ ավելի sense մի քիչ իրեն ամրապնդում է այդ իր այդ զգացողությունը, էլի, այդ դիրքորոշումը, որ ուրեմն պետք է վերջի վերջո գնալ եւ դեմքը վիարկել եւ դրանով ազատվել, դա մի տեսակ նաեւ բան է, էլի, իրենց համար, հա, ոնց որ գաղափարախոսական արդեն դարձած ինչ որ մի բան է, այստեղ չեզոք առումով ենք էլի այդ բառը օգտագործում գաղափարախոսություն, որովհետև իսկապես կան այդպիսի մարդիկ, որոնք այնպես չէ՞ որ ասենք, չգիտեմ, նախկինների ինչ որ հետ կապված են ուղղակիորեն կամ շատ մեծ արտոնություններ են ունեցել այն ժամանակ, չէ, կան նաև նրանք, որոնք այսպես միջին ինչ որ քաղաքացու կյանքով են հարձակումների ռոպագանդայի զոհ են։ Այո, կան այսպիսիները, բայց նորից, այսինքն այդ այն մարդիկ են, որ այնուամենայնիվ նաև այդ տրավման չեն հաղթահարել, որոշակի օբյեկտիվ հիմքեր, նաև այո, միֆեր կան իրենց մեջ դրված, այդ նաև այդ բան կա, չէ՞, մեր մոտ ազգայնականության, ծայրահեղ ազգայնականության որոշակի այսպես երևույթներ կան, այդպիսի գաղափարներ կան հասարակության մի շերտի մոտ նստած ու իրենք շատ դժվարությամբ են հաղթահարում այդ ծայրահեղ նաև ազգայնականությունը եւ այդ ամեն ինչը իհարկե օգտագործվում է։ Շատ հետաքրքիր տեղ հասցրեցիք մեր զրույցը, շատ քչերն են հասկանում այսօր Հայաստանում, որ մեր նման ժողովրդի մոտ փոքր երկրում, փոքր ինքնիշխան տարածքում ծայրահեղ այդ ձեր ասած ազգայնականությունը դա մի ական է, որը դրված է մեր պետության տակ։ Եվ դա միշտ աշխատել է մեր դեմ։ Ինչքան մենք ծայրահեղ եղել ենք ազգայնական, այնքան շատ ենք մենք կորցրել։ Սա փաստ է, պատմությունից եկած։ Շատերը մտածում են, որ որքան մենք լինենք ազգայնական, այնքան շատ ենք մենք պահպանվելու, հայապահպանություն։ Իրենք չեն ուզում ընդունեն, մանավանդ 21-րդ դարում, որ ազգայնականությունը չի հայապահպանության հիմքում։ Ոչ մեկ դեմ չի հայապահպանության, բայց այդ ազգայնականությունը միայն հարվածում է, ոչնչացնում է եւ ավերում է հայապահպանությունը, որը կարող է լինել միայն եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Մի փոքր էլ այդ մասին խոսեք, խնդրեմ։ Դա էթնիկ ազգայնականություն է։ Այո։ Ըստ էության այդ մարդիկ մտածում են, որ պետությունը միգուցե, հա, լավ բան է, բայց առաջնային բան չէ, քաղաքացիական ազգահամ, միգուցե լավ բան է, բայց առաջնային չէ։ Առաջինը մասի սարն է, մեր ազգային սիմվոլների մեջ։ Այդ միֆերն են էթնիկության վերաբերյալ, այսինքն բացառիկության հայերի։ Որ մենք, այո, որ մենք բացառիկ ենք, ճիշտ է, որ մաքուր, այսպիսի զտարյուն, հա, այսինքն այդ ամեն ինչը մենք պետքա պահպանենք, թե չէ կկորչենք։ Այո, թե երկրի կրկնջնջվեք երկրի երեսից։ Երբ որ իրականում հակառակն է։ Ճիշտ է։ Հակառակն է, որտեղ պետությունն է կարողանում պահպանել, եթե ուզեք, հենց այդ նույն էթնիկական կոմպոնենտները, մշակութային կոմպոնենտները եւ այլն եւ այլն։ Պետությունից դուրս դու շատ այսպես հանգիստ ձևով կարող ես ձուլվել, կարող ես այդ ամեն ինչը մոռանալ վերջի վերջո, չէ՞։ Ես չեմ կարծում, որ ասորիները պակաս զտարյուն մարդիկ էին, քան մենք հայերս, բայց իրենք չկան այսօր որպես ազգ, որպես պետություն։ Տեսեք, պարոն Վարդանյան, մենք խոսեցինք քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակի ֆենոմենի պատճառների մասին, խոսեցինք ռուսամետ ուժերի հաղթանակի, սա եւս իրենց համար հաղթանակ էր, ես կարծում եմ ֆենոմենի մասին, բայց ես առաջարկում եմ նաև խոսենք արևմտյան, հա, պրոարևմտյան ուժերի պարտության մասին։ Ինչի այդպես տեղի ունեցավ, երբ հստակ, հա, այդ քաղաքական ուժերը մի քանի կուսակցություն կար իրականում հայտարարում էին, որ իրենք պատրաստ են դառնալ այլընտրանք, խորհրդարանում այլընտրանք այդ ռուսամետ ուժերին։
Ինչու օրինակ մեր ընտրողները այդքան քիչ ձայն տվեցին այդ քաղաքական ուժերին, ինչու մեր ընտրողը չի ուզում, որ այդ խորհրդարանը վերջապես դառնա քաղաքական մտքի գեներացման վայր, այլ ոչ թե ինչ որ ծեծկրտուքի, չգիտեմ, հայհոյանքի եւ այլն, ինչ մենք տեսել ենք վերջին 5 տարվա ընթացքում առնվազն։ Ինչի այդպես ստացվեց ձեր կարծիքով։ Մի քանի պատճառներ կան։ Առաջի պատճառը իրականում քաղաքացիական պայմանագրի ցուցանիշները առանձին վերցրած կուսակցության համար ֆանտաստիկ բարձր են։ Եթե մենք նայում ենք եվրոպական պետությունների ընտրությունների արդյունքում ձևավորված պատկերը, խորհրդարանի, շատ հազվադեպ է լինում, շատ հազվադեպ։ Ուղղակի բացառություններ են, երբ որ մանավանդ պարլամենտական համակարգի դեպքում կառավարությունը ձևավորում է մեկ կուսակցություն միանձնյա առանց կոալիցիայի, այսինքն նշանակում է ինքը 50+ վերցրել է, ինչպես այս դեպքում է լինում։ Սովորաբար ես նայել եմ գրեթե բոլոր եվրոպական պետությունների ընտրությունների ուրեմն արդյունքները վերջի շրջանում եւ գիտեք, այսպես առաջի տեղը զբաղեցրած կուսակցությունը սովորաբար 25-30% է վերցնում։ Շատ դեպքերում շատ ավելի քիչ, բայց ինքը առաջինն է լինում։ Հիմա պատկերացրեք, ուրեմն, քանի այլ կուսակցություններ կան, տարբեր գաղափարախոսություններ ցող, բայց դեմոկրատական, որոնք մտնում են խորհրդարան եւ միավորվում են, կոալիցիա են ձևավորում։ Շատ հաճախ շատ կոմպրոմիսային են լինում այդ կոալիցիաները, որովհետև ցախերը ստիպված են լինում, օրինակ, աչերի, ասենք, ցախ կենտրոնամետները աչ կենտրոնամետների հետ կոալիցիա են ձևավորում, դա նշանակում է կոմպրոմիս, դա նշանակում է իրենք պետք է ամեն մեկը մի բան պետք է զիջի իր գաղափարախոսական դույթներից, իր ծրագրերից եւ այլն, իհարկե։ Դա հակասում են իրար։ Այո, շատ առումներով։ Շատ դեպքերում, այո։ Բայց դա է եվրոպական պրակտիկան իրականում, հա, այդ կոմպրոմիսային այդ պրակտիկան է եւ այսինքն նշանակում է հետեւյալը, որ այդ դեմոկրատական քաղաքական դաշտը, այսպես ասենք, ինքը շատ ավելի ֆրագմենտացված է։ Մի քանի քաղաքական ուժերի ուժեղ մեկը մյուսից մի քիչ զիջող, բայց ընդհանուր առմամբ քիչ են տարբերությունները էլի իրենց, ասենք, էլեկտորատների չափսերի միջև, այսպես ասենք, եւ իրենց հանրագումարը իրականում տալիս է այն, ինչը որ մենք այսօր ունենք քաղաքացիական պայմանագրի դեպքում։ Այնպես չի, որ եվրոպական պետությունների, ասենք, բանում մեծ մասում բոլոր քաղաքական ընդդիմադիր եւ իշխանական քաղաքական ուժերը դեմոկրատական քաղաքական ուժեր են։ Սովորաբար լինում է այնպես, որ իշխանություններ են կազմում դեմոկրատական քաղաքական ուժերը եւ ընդդիմությունում լինում են ինչպես որոշ դեմոկրատականներ, այնպես էլ հակադեմոկրատականներ, որոնք ազատական նաև շատ գաղափարներին են դեմ, ազգայնական են ծայրահեղ, հա, աչ պոպուլիստներ են օրինակի համար, սա իսկապես նորմալ պրակտիկա է։ Եվ հիմա, այսինքն, երբ որ մենք հիմա համեմատում ենք այդ պատկերը մեր պատկերի հետ, փաստորեն մենք ինչ ենք ստանում։ Ստացվում է այնպես, որ քաղաքացիական պայմանագիրը առնվազն կարելի ասել, եթե եվրոպական չափանիշներով վերցնենք, 2-3 դեմոկրատական կուսակցության ձայների ակումուլյացիա է արել մեկ կուսակցության ներսում։ Դրա համար է, որ մենք ունենք հիմա այսպիսի պատկեր։ Հիմա իհարկե այստեղ կա մի sense խնդիր, որ ստացվում է, որ այնուամենայնիվ որևէ այլ արևմտամետ կամ դեմոկրատական քաղաքական ուժ չի մտնում խորհրդարան որպես ընդդիմադիր։ Այսինքն կարող էր վերջի վերջո մի փոքր գոնե, հա, այս պատկերում մտներ, էլի ենթադրենք ԿՊ-ն վերցներ մեծամասնություն,
Բայց այս դեպքում եթե դու մեկ կուսակցությունը կարողանում է 50+1 վերցնել, այդ նշանակում է այլ դեմոկրատականներին շատ քիչ տեղ է մտնում, մաքսիմում կարող է օրինակ մի փոքրիկ խմբակցություն լինի։ ԿՊ-ն այդ ամբողջ սեգմենտը իրենով փակել է։ Ըստ էության այո, այդպես է ստացվել։ Հիմա մեր բնական զարգացումն է, հա, մենք անցել ենք այնպիսի ճանապարհով, որը հանգեցրել է նրան, որ այն հիմնական ոնց որ հեղափոխական ուժը, հա, որը կարողացել է ռեժիմի փոփոխության հասնել, իհարկե հանրային լայն աջակցության արդյունքում, բայց միևնույն է արդեն ինքը որպես քաղաքական ուժ արդեն կարողացել է փաստորեն ակումուլացնել, ինստիտուցիոնալիզացնել այդ հեղափոխությունը եւ մեկ փաստորեն մենք սուբյեկտ ունենք արդեն այս եւ երկար ժամանակի արդեն, չէ՞։ 2018 թվականից սկսած փաստորեն մենք ունենք այս պատկերը։ Հիմա երկրորդ պատճառը։ Միակ պատճառը չէ սա իհարկե։ Երկրորդ պատճառը այնուամենայնիվ այն է, որ մեր մոտ կա թեև վերջի արդյունքները ցույց տվեցին, որ ի տարբերություն նախորդների բավականին ընտրություններ ավելի շուտ ցույց տվեցին, որ բավականին ակտիվ մասնակցություն կար։ Ну 10% ավելացել է 21-ի հետ համեմատ մասնակցություն։ Բայց մոտ 60%-ը եվրոպական չափանիշներով այդքան էլ բարձր ցուցանիշ չէ։ Այո։ Հատկապես եթե համեմատենք հյուսիս եվրոպական երկրների հետ, այնտեղ շատ բարձր ցուցանիշ է լինում։ Այսինքն քաղաքացիական գիտակցությունը մեզ մոտ ակնհայտ կերպով շարունակում է կաղալ։ Այո, այսինքն մի զգալի շերտ, այնուամենայնիվ ինքը ապաքաղաքական է, ինքը չի զգում, որ ինքը պետք է պատասխանատվություն վերցնի սեփական ճակատագրի համար։ Այո։ Եվ բնականաբար իրենք եթե չեն մասնակցում, ասինքն 40%-ը չի մասնակցում, բա ինչքան մնաց այդտեղ։ Ռուսական ուժերը ակտիվ աշխատում են, արդեն ասեցինք թե ովքեր են, հա, այդ էլեկտորատը, այո, իրենք կարողանում են այդքան մարդու մոբիլիզացնել, իդեպ ես գրեթե համոզված եմ, որ դա մաքսիմումն է, որ այսօր հնարավոր է անել։ Ես չեմ պատկերացնում մեկին, որը սիմպաթիա ունենա պրոռուսական ուժերի նկատմամբ եւ նստի տունը, ընտրությունների չգնա։ Դա գրեթե բացառվում է։ Դա չնչին տոկոսն է կազմելու։ Համոզված կարող եմ ասել։ Չնչին տոկոսը, որը ունի սիմպաթիա եւ մնացել է տունը։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք փաստորեն ասում են, չէ, ես իրան չեմ սիրում, իրեն էլ չեմ սիրում, չեմ ուզում, չեմ հասկանում, սուտ ամեն ինչ բան եւ այլն, փաստորեն այդ մարդկանց թիվը բավականին մեծ է մեր մոտ։ Եվ իրենք որևէ ակտիվություն չեն ցուցաբերում եւ նաեւ չեն փաստորեն մտածում, որ լավ, չես սիրում, ասենք, բայց կարող ես ինչ-որ մեկ այլ կուսակցություն գտնել, որը քիչ թե շատ էլի մոտա քեզ, ասենք դեմոկրատական է եւ այլն եւ իրեն ասինքն ընտրես։ Չկա դա այսինքն։ Հաջորդ բանը ֆակտորը գործում։ Անդիմադիր արևմտամետ դեմոկրատական քաղաքական ուժերը ցավոք սրտի այդքան էլ կայացած չեն այն առումով, որ իրենք շատ քիչ էքսպերտներ ունեն, իրենք ակտիվ աշխատանք հանրության հետ չեն տանում իմ կարծիքով, իրենք ավելի շատ ակումբների են նման, մի քանի համախոհների բան, հա, միություն, ակումբ, իրենք շատ հաճախ լավ այլընտրանքներ, հա, հստակ այլընտրանքներ չեն ներկայացնում, կադրային բազան թույլ է, մարդիկ շատ-շատերին չեն ճանաչում, միայն մեկ առաջնորդի, երկու հոգու են ճանաչում այդ կուսակցությունից, չգիտեն, այդ մարդ, եթե այդ կուսակցությանը տաս, ով է լինելու իրենց նախարարը, այս նախարարը, այն մի բան, հա, այսինքն այս մի հանձնաժողովի ղեկավարը, այն մի հանձնաժողովի ղեկավարը, չգիտեն, չեն վստահում դրանից է նաև գալի, չեն վստահում այսինքն։ Այդ էլ մի հատ առանձին գործոն կա։ Հաջ մյուս գործոնը հասկանալով որ այսօր այսպիսի իրավիճակ է տիրում, այսի նկարագրված կամ միգուցե չհասկանում, չգիտեմ։ Որ քիչ տեղ կա իրականում, հա, այսինքն այդպիսի քաղաքական ուժերի համար, այդ քաղաքական ուժերը չեն միավորվում։ Եվ նշանակում է ըստ էության փոշիանում են այդ տիրույթի ձայները, այդ էլեկտորատի։ Ինչպես? Իրենց մեղքն էլ կա այստեղ։ Հա, բնականաբար։
եւ այդ միավորումը կարող է առնվազն հանգեցնել նրան, որ 4%-ը գոնե, այսինքն լիներ մի ուժ, որը թեև իհարկե այս դեպքում 8% էր պահանջվելու, եթե իրանք դաշինք բանան, բայց իրանք կարող էին դաշինքով չգնալ, իրենք կարող էին ենթադրենք ասել, մենք մի հատ նոր կուսակցություն ենք ստեղծում կամ վերցնում ենք մի կուսակցությունը, արդեն գրանցված կուսակցություն, այդ կուսակցության ցուցակով են գնում։ Այստեղ արդեն 4%-ի միայն խնդիր է լինելու, հա։ Այդ էլ առանձին այլ պատճառներ կան, թե ֆինանսների բացակայություն նույնպես, որովհետև կուսակցական գործունեության համար պետք է շատ մեծ ֆինանսներ։ դե ուժեղ Հայաստանի գումարները իհարկե քաղաքական ուժերը չունեն եւ չեն կարող ապրիորի ունենալ։ Իհարկե։ Տեսեք, պարոն Վարդանյան, ստե մի հատ կարևոր բան կա, ես կուզեի ձեզ այդ դեպքը քննարկեի։ Այդ միավորումը արևմտամետ ուժերի տեղի չունեցավ այս անգամ։ Ոչ իրական արևմտամետ ուժերի, ոչ իրական արևմտամետ ուժերի, բայց դա չի նշանակում, որ պարոն Կիրիենկոյի օֆիսում օրինակ չեն հասկանա իրենց սեփական սխալը գործած եւ այդ սցենարը չեն իրագործի միջև 31 թվականի ընտրությունները։ Մենք արդեն այդ մասին էլ պետք է մտածենք։ Իրենք կարող են այդ կեղծ, ես հիմա չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորեմ, բոլորս էլ գիտենք ովքեր են, այդ բոլորին հավաքել, կարող են մեջներից հանել են ակնհայտ, հա, որ արդեն բոլորը գիտեն ովքեր են այդ մարդիկ, հա, եւ կեղծ միավորված արևմտամետ անդիմադիր բլոկ սարքեն եւ այդ Եվրամիության դրոշների տակ այդ բլոկը գնա եւ մեզ տանի դեպի Ռուսաստան։ Դա էլ տեխնոլոգիա է, որը կիրառվում է այո Կրեմլի կողմից։ Եվ փառքաստու այս անգամ չի կիրառվել։ Դե հա, չեն կարողացել, չեն հասցրել կամ այդքան ուշադրություն չեն դարձրել դրա վրա, այլ հույսեր ունեին, մի քիչ։ Իդեպ այն հետաքննությունները, որի մասին ես ասացի, այդ միջազգային հետաքննությունները խոսում են այն մասին, որ հենց իրենք ընդունում են, որ իրենք շատ առումներով ձախողում են։ Իրենք դրա մասին խոսում են։ Հա, իրենք իհարկե ասում են, որ ստեղի իրենց այդ սատելիտներն են մեղավոր։ Թողերը լավ չեն ծախսում։ Հա, լավ չեն կարողանում իրենց գործը անել, այսպես ասած, լավ տեխնացու չկա, բան եւ այլն, այսպես ռեսուրսների կապընտիր կա։ Այո, բայց իհարկե դե հասկանալի է, որ նաեւ իրենց որոշ չափով այս առումով արդեն ժողովրդավարական հանրության համար դրական, բայց իրենց ապաշնորհության նաև, հա, իրենց նաև, այսպես ասած, կոռումպացված նաև լինելու արդյունքում է այդ ամեն ինչը։ Պարոն Վարդանյան, եւ վերջին հարցը մեր հարցազրույցի, երևի ամենակարևոր հարցն է սա, համենայն դեպս ինձ համար։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթում է, Նիկոլ Փաշինյանը դառնում է վարչապետ։ Այո։ Ինչ ենք մենք պահանջում այդ քաղաքացիական պայմանագրից եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանից մոտակա 5 տարվա ընթացքում։ Սա էլ է շատ կարևոր։ Պահանջում, քննադատում սխալների դեպքում, որովհետև այս պահին մենք արդեն պետք է հանդես գանք ոչ թե որպես աջակից, ես խոսքը գնում է հասարակության մասին, երբ ասում եմ մենք, հա, առաջին հերթին ընտրողների մասին, այլ որպես քննադատ, որպես պահանջատեր, որովհետև քանի որ մենք այդ պայմանագիրը կնքել ենք, քաղաքացիական պայմանագիրը, ուրեմն պարոնայք, բարի եղեք, այդ պայմանագիրը իրականացրեք։ Առաջի հերթին ռեֆորմների, դեմոկրատական ռեֆորմների խորացում, զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմների ստեղծում, ներսում թե դրսում, թե երկու տեղերում։ Երկու տեղերում էլ, հա, երկրորդը, ավելի շուտ հաջորդը, շատ ավելի էֆեկտիվ պայքար անօրինական, հակասահմանադրական գործունեություն ծավալող սուբյեկտների նկատմամբ դատա իրավական համակարգի խորքային բարեփոխումներ հնարավոր չի առանց դրա առաջ շարժվել, անհնարին է։ Խաղաղության իհարկե օրակարգի, այսպես շարունակություն, խորացում, ինստիտուցիոնալիզացում, հա, այս շատ կարևոր է։ Դիվերսիֆիկացիայի խորացում եւ ավելի արագ տեմպերով։ Մենք այդքան ժամանակ չունենք, որ այսպես դանդաղ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա, հա։ Իսկ դիվերսիֆիկացիան այսօր ներողություն դա այն է, որ Ռուսաստանից կախվածությունը պետքա զգալիորեն, շեշտակիորեն տնտեսական կախվածությունը պետք է կրճատել, նոր շուկաներ գտնել։ Արդեն մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել եւ կան շատ դրական միտումներ կարծում եմ այս առումով
Իհարկե նաև մենք կարծում եմ պետք է հետևյալ հարցը դնենք, որ այդ նախկին, ռեժիմի ներկայացուցիչների քաղաքական մասնակցությունը ոնց է շարունակվելու ընդհանրապես, այսինքն պետությունը արդյոք այստեղ պետք է ուղղակի sense կողքից նայի, ասի դե քանի որ իրենք ազատություն է մեր մոտ, մրցակցություն է, հիմա եթե չկա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Այս հարցը պետք է այստեղ լուծել, որովհետև գիտեք ինչ, իհարկե բնականաբար մենք պետք է ունենանք օրենք դատավճիռներ, երբ որ ասենք որ այս մարդը մեղավոր է, բայց կներեք, այսինքն երբ որ դուք տեսնում եք բազմաթիվ ապացույցներ կան, որ այս կամ այն ուժը ըստ էության ինքը ժողովրդավարական ուժ չէ, ինքը արտաքին այսպես բանով ստեղծված, կամքով ստեղծված, արտաքին օրակարգեր առաջ տանող հասկանալի է, հասկանալի է մասնախոսքը։ Այսինքն ինչ որ բան պետք է անել դրա դեմ, թե չէ։ Ինչի, որովհետև տեսեք, այսքան ապօրինի ֆինանսավորման մասին ասվում էր, չէ, այդքան այս ամեն ինչի։ Բայց այսինքն փաստը ֆիքսելը բավարար չէ։ Ինչ է ստացվում։ Այսինքն ստացվում է, որ հավերժ կարող են այդպիսի ուժեր լինել Հայաստանում եւ խաթարել դեմոկրատական process-ը։ Մենք ես կարծում եմ, որ պետք է հասնենք նրան, վերջի վերջո, որ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ մենք ստիպված չլինենք էլի ընտրելու ժողովրդավարության եւ ավտորիտարիզմի միջև։ Սևի եւ սպիտակի միջև։ Որովհետեւ այսինքն չպետք է այնպես լինի, որ մեկ քաղաքական ուժի պարտությունը հնարավոր հանգեցնի անպայման նրան, որ դեմոկրատիան վերանա, որ ազատությունները վերանան։ Իսկ մենք այսօր այդպիսի իրավիճակ ունենք։ Ու սա շատ բան է, էլի, այսինքն սա ազգային անվտանգության հարց է։ Քո հիմնական քաղաքական ուժերը առնվազն, որոնք կարող են ձևավորել իշխանություն, այսինքն քո հիմնական ընդդիմությունը, ընդդիմադիր ուժերը հիմնական, իրենք պետք է դեմոկրատական եւ լեգիտիմ լինեն, որ հանգիստ խղճով մարդը այսպես ընտրություններին հետևի եւ չմտածի, որ ընտրությունները այնպիսի մի բան են, որի արդյունքում դու կարող ես կորցնել քո սուվերենիտետը, քո ազատությունները։ Չպետք է այդպիսի բան լինի։ Գոյաբանական վտանգ չպետք է կախված լինի պետականության վրա, ոնց որ եղել է այս անգամ։ Եվ ինչը ստիպել է շատերին գնալ եւ ընտրել քաղաքացիական պայմանագրին, դա էլ ասենք, որ անկեղծ լինենք միջև վերջ։ Այո, իհարկե իրենք ունեն շատ լայն, այսպես բան, ընտրազանգված, այդ միանշանակ է, որ հենց իրենց են։ Բայց այո, նաեւ ճիշտ եք ասում, շատերին, այո, տրտել է այդպիսի ընտրություն կատարել։ Պարոն Վարդանյան, շատ հետաքրքիր զրույց է, շատ հարցեր մնացին, բայց ցավոք մեր ժամանակը անվերջ չէ, հուսով եմ մենք այս զրույցը կշարունակենք, շատ խորքային, դեռ շատ բաներ կա քննարկելու, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հյուրն էր քաղաքագետ, հայկական խորհրդի ասոցիացված փորձագետ Էդգար Վարդանյանը, ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ, ձեզ հետ էին մանրամասները, կհանդիպենք։